Hey friend, good morning. Welcome to my channel Manage Money with Manish. Uh, Today I am taking a topic which is not favorable or not uh, much of likes by the traders, and the topic is none other than stop losses. The I think that you should be prepared to take the losses in stock market, but the losses should be small as compared to the profits. So how to manage that? It is the biggest problem in the stock market industry. Uh, the traders are very much furious when stop losses hit. So I'm discussing the topics thinking of a beginners too. So maybe some of my viewers, some of my followers or subscribers may be aware of it. But let us start with the beginning, so it will be helpful to one and all. Stop losses are a part of a game. Uh, I define stop losses as uh, number one is candle to candle stop loss. Number two is time stop loss. Number three is monetary stop loss. Number four uh, is trailing stop loss. So uh, let us discuss one by one, okay, how this stop loss works. અને આપણે એ પણ જાણીએ કે stop loss નો real use કેવી રીતે કરવો. The biggest question is, does my stop loss hit? The answer is yes, and this promotes for this video in my mind that I must discuss with you all that yesterday my stop loss in Bank Nifty hits. I don't think nobody will openly discuss the losses in the market, but I'm a person of a different kind, and I want the real truth should be put forward in front of all my followers. So stop loss hit કે stop loss જાય કે stop loss થઈ જાય કોઈ trade, તો એમાં કોઈ જ ખોટું નથી. I am waiting for this day કે કોક દિવસ આ stop loss મારો hit થાય તો it initiate me to put up this video. So let's see how the stop loss work. Number one, stop loss criteria should be well defined in your mind before you take a trade, because that will save you from big losses, and that will define your capacity to take a loss. So haphazardly trade ના કરશો, અને આ એક સિસ્ટમ હું તમને અત્યારે બતાવી રહ્યો છું, એને ફોલો કરજો, અને એ કરવાથી you can save your big losses. Trading તો રોજ મળશે. Opportunity will be there in the market for lifetime. So stop loss ને ડિફાઇન કરીને જ ટ્રેડ કરવો એ જ સાચી સ્ટ્રેટેજી છે, એ જ સાચી ટેકનિક છે to be a successful trader. ઘણા બધા મારા વિડીયો ચોલા ફાઇનાન્સ પર અને એસબીઆઈ પર મેં એક ટ્રેડ સેટઅપ તરીકે મૂકેલા. It is well responded by you all. Frequently આવા વિડીયો ફરી અપલોડ કરતો જ રહીશ, પણ આજે મને થયું કે આજે સ્ટોપ લોસ પર એક વિડીયો બનાવીએ. તો લેટ્સ મૂવ ઓન with the stop loss part of it. તો હું તમને સમજાવું કે કેવી રીતે stop loss થાય છે. So let's set the screen. First I will share whiteboard. Let's share that.
Yes. First is say candle stop loss. What this mean? In candle stop loss, we have first candle is called alert candle. Second candle is called trade candle. Once the first candle, you will get an alert that be ready for the trade. And if that alert candle parameters or the conditions are set, જો alert candle ને parameters અને condition set થશે તો second candle તમને trade આપશે અને એ trade કરતી વખતે તમારે alert candle નો low will be your stop loss. It's as simple. Alert candle no high will be your trade point and alert candle no low એ તમારો stop loss થશે. ઘણીવાર એવું થાય કે કેન્ડલ બહુ મોટી બને and you cannot afford that stop loss, right? Suppose bank nifty trade કરો અને 200 પોઈન્ટની જ કેન્ડલ બની ગઈ alert candle, right? અને એ alert candle એ 200 પોઈન્ટના stop loss આપ્યો આપણને તો for most of the people એ એક જ બેંક નિફ્ટીનો લોટ સપોઝ કન્સિડર કરીએ તો એક જ લોટ લઈએ તો 4000 રૂપિયાનું નુકસાન થાય જો એલર્ટ કેન્ડલ ફૂલ એલર્ટ કેન્ડલનો સ્ટોપ લોસ આપણે રાખીએ તો પણ રાખવો પડે એલર્ટ કેન્ડલનો લો નો ઇઝ અ સ્ટોપ લોસ. Point number 1. If you want to take little risk, then you can place the 50% of an big candle as a stop loss. એટલે 200 પોઈન્ટની કેન્ડલ બની છે તો 100 પોઈન્ટનો સ્ટોપ લોસ આપણે રાખી શકીએ 50% ઓફ ધેટ કેન્ડલ. એક મેથડ છે પણ બેટર ઇઝ તો સેફર સાઇડ ઇઝ ધ લો ઓફ ધ એલર્ટ કેન્ડલ. એટલે જો બહુ મોટી કેન્ડલ હોય તો યુ સ્કીપ ધ ટ્રેડ, બટ જો નાની કેન્ડલ હોય તો યુ કેન ડેફિનેટલી ગો વિથ ધ ટ્રેડ with the low of that candle. Now the question comes કે ભાઈ એલર્ટ કેન્ડલ કેવી રીતે ડિફાઇન થાય, રાઈટ? તો એ હું બીજો સ્ક્રીન શેર કરીને આપણે સીધા ચાર્ટ પર જઈએ તો તમને ત્યાં આગળ હું ગઈકાલના જ મારા ટ્રેડમાં મને એલર્ટ કેન્ડલે કેવી રીતે ધોકો આપ્યો એન્ડ હાઉ આઈ મિસ ધ ટ્રેડ, નોટ સોરી મિસ ધ ટ્રેડ, હાઉ આઈ હિટ ધ સ્ટોપ લોસ. તો એ આપણે અહીંયા જોઈએ તો ન્યૂ શેર કરું. યસ, this is the one. Okay. See, પહેલું તો એલર્ટ કેન્ડલ કેવી રીતે જનરેટ થઈ અને મારો સ્ટોપ લોસ કેવી રીતે હિટ થયો એની ચર્ચા કરીએ. એના માટે મેં આજે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીમાં ગઈકાલે ટ્રેડ કરેલું ડેલીની કેન્ડલ છે, રાઈટ? એટલે ગઈકાલની આ કેન્ડલ થઈ, ધ સ્મોલ કેન્ડલ ઇઝ ઓફ પ્રીવિયસ ડે. This is a yesterday's candle. એટલે ગઈકાલ સવારે જ્યારે મેં ટ્રેડ આ કેન્ડલમાં સ્ટાર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે આઈ હેવ મોનિટર ધ લાસ્ટ ડે કેન્ડલ અને લાસ્ટ ડે કેન્ડલ એના પ્રીવિયસ ડે એટલે એના પ્રીવિયસ ડેની કેન્ડલ એટલે ગઈકાલે ફ્રાઈડે હતો તો આ થર્સડેની કેન્ડલ થઈ. નીચે ડેટ પણ આવે છે તમે જુઓ તો દેટ ઇઝ ધ ડેટ. એટલે આ કેન્ડલ થઈ ગઈ થર્સડેની, એનો હાઈ લો મેં માર્ક કરી લીધો. This is a simple form of trading. The high of that candle and the low of that candle. I have marked high with the green, low with the red. Fine.
Now, the day starts, and yes, Saturday starts in the morning 9:15. So I will go into 5-minute chart. 5-minute chart માં આ ડે સ્ટાર્ટ થયો અહીંથી. This is the start of the day. The blue line જે તમને દેખાય છે is start of the day થઈ. That is 9:15 in the morning. The 9:30 ની blue line છે. This is the first candle 9:15 એ બની છે. બરાબર? What I can see that in the first candle, you can see this. In the first candle, what happens? It breaks. What it breaks? The previous day high. Right? And that too with a bullish candle, big candle. હવે આટલી મોટી candle થી જો high તોડ્યો હોય તો definitely this becomes my alert candle. See, લોસ નું બહુ મહત્વ એટલે નથી હું રાખતો કારણ કે આપણે સિસ્ટમ ને ફોલો કરવાની છે, આપણે એને પ્રોસેસ ને ફોલો કરવાનો છે. પછી લોસ કે પ્રોફિટ તો એના બાય પ્રોડક્ટ છે એ તો મળતા જ રહેશે, પણ એને ફોલો કરીશું તો મળશે, ફોલો નહીં કરીએ તો નહીં મળે. રાઈટ? The first trade in the morning at 9:15, sorry 9:05, આ કેન્ડલે કન્ફર્મેશન આપી દીધું કે આનો હાઈ તૂટે એટલે I am on buy. તો મેં આનો હાઈ તૂટ્યો, આનો હાઈ છે 21,184.75 જેવો એ તૂટ્યો એટલે મેં નેક્સ્ટ કેન્ડલ પર એને બાય કરી લીધો. રાઈટ? વન લોટ. ભલે આ કેન્ડલ નાની દેખાય છે પણ એ કેન્ડલ આનો હાઈ કેટલો છે? What is the high of this? 184. Right? And આનો હાઈ કેટલો છે? 213. Right? એટલે 84 ના 16 points અને 13 એટલે 30 points નો રાઈઝ આપ્યું એને. બરાબર? મારા બાય પછી. કારણ કે આ કેન્ડલ તૂટી એટલે તરત મેં ઓર્ડર મૂકી દીધો કે ભાઈ 184.75 એટલે 185 પર બાય થઈ જાય. એટલે જેવી આ કેન્ડલ તૂટી એટલે 185 પર બાય થઈ ગયો. And by this I get into the trade number 1. But you can see in the fourth candle, the low of the alert candle has been broken. દેખાય છે? આ કેન્ડલ નો લો આ પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી કેન્ડલે તોડી નાખ્યો. You can see this. The low of the alert candle is broken. The low of this candle is 965. Right? 965 એનો લો તૂટી ગયો એટલે મારો અહીંયા સ્ટોપ લોસ હિટ થઈ ગયો. I am out of the trade on the fourth candle. Fine? So this is how the alert candle and trade candle works. The second candle is my trade candle. The first candle is my alert candle. And now work થયું ગઈકાલે એટલે એને stop loss hit થઈ ગયો અને stop loss hit થયા પછી it has taken the bounce. See, this is a part of the game. We cannot do anything with this. But stop loss hit થઈ ગયો એટલે I am out of the trade. Right? Now again, what I will see. Now I will wait for the low to break. કદાચ આ તો ટર્ન થઈ ગયું પણ કદાચ લો બી બ્રેક કરે તો લો વખતે હું બી ટ્રેડ લો. રાઈટ? આમાં તો લો બહુ નીચે છે કારણ કે એના ગઈકાલે માર્કેટ હાઈ પર બંધાયું હતું એટલે પ્રીવિયસ ડે હાઈ તોડવી ઈઝી છે પણ પ્રીવિયસ ડે લો તોડવું બહુ દૂર છે કારણ કે બહુ જ નીચે હશે. ફાઇન? તો આ એક મેથડથી એક સ્ટોપ લોસ મારો હિટ થયો એઝ પર ધ definition of the stop loss. I have accepted the loss of almost 200 points. 965 and 184. એટલે 184 તો એ થયા અને 35 પોઈન્ટ બીજા થયા એટલે 215 પોઈન્ટ જેવો મને લોસ થયો. એક લોટ પર લગભગ 4,500 નો લોસ ગઈકાલે ફર્સ્ટ ટ્રેડ પર I have booked. Then I waited for the market. But my definition is very clear કે જ્યારે પણ previous day high પર આવે and if it takes a support also now, I will take another trade. Right? તો એના માટે મેં બીજો ટ્રેડ આ કેન્ડલ પર લીધો
રાઈટ. આ કેન્ડલ પર લીધો એક બીજો આ કેન્ડલ પર લીધો એક બીજો ટ્રેડ, બરાબર. પણ આ કેન્ડલ ઉપર ના લીધો, એના પછી મેં એનું ફોર્મેશન જોયું કે ઇટ ઇઝ ફોર્મિંગ બેક ટુ બેક ડોજીસ. ડોજી મતલબ કે આ કેન્ડલ પરથી જો હું ટ્રેડ લઉં તો આ કેન્ડલ પર મારો ટ્રેડ થઈ જાય, રાઈટ, બીકોઝ હાઈ ઓફ ધીસ કેન્ડલ. પણ આ કેન્ડલે શું કર્યું છે, પ્રીવિયસ ડે હાઈ નું કન્ફર્મેશન તો આપ્યું છે ક્લોઝમાં, પણ એને બોટમ બી એની તોડી છે પ્રીવિયસ ડે હાઈ પર. સી ધીસ ઇઝ અ વિક્સ, right? So this is not my alert candle. Okay, I should take the trade on this. Instead, I will wait for a trade after this. કે આને મને કન્ફર્મેશન આપી દીધું, એક રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ બનાવી દીધું કે ભાઈ આટલામાં ટ્રેડ લગભગ 10 કેન્ડલનો આટલામાં ટ્રેડિંગ થયું છે, એટલે 10 કેન્ડલ એટલે 50 મિનિટ, રાઈટ. 50 મિનિટ્સનો આ ટ્રેડ છે. એવું આપણે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, યસ 50 મિનિટ્સનો આ ટ્રેડ છે. હવે એના પછી મેં વેઇટ કર્યું કે આ વખતે હવે નાવ આઈ હેવ ટુ મોનિટર ધ ટ્રેડ. હિયર this is the game starts. Doji, doji, doji. Now high of the doji is my buy. So this doji is my alert candle, right? I will not buy on the low of the doji because આ નીચે રેઝિસ્ટન્સ તો છે જ, રાઈટ. તો હાઈ ઓફ ધ ડોજી ઇઝ માય બાય, રાઈટ. જેવી આ ડોજીની હાઈ તૂટી, આ ડોજીની હાઈ છે 21,148 અને આની છે 21,141. તો જેવી આ ડોજીની હાઈ તૂટી, રાઈટ, આ ડોજીની હાઈ મારી એલર્ટ કેન્ડલ આ થઈ, એટલે આ ડોજીની હાઈ 148 થઈ કે આ લો તો આ ડોજીની હાઈ થઈ 141, બરાબર. આ તો ડિપેન્ડ અપોન ધ સિચ્યુએશન. જ્યારે લાઈવ માર્કેટ હોય ત્યારે ઇનફેક્ટ આઈ હેવ વેઇટેડ, આઈ ડિડન્ટ ટેક ધ ટ્રેડ ઓન ધીસ કેન્ડલ. મેં આ કેન્ડલ પર ટ્રેડ લીધો, રાઈટ, કે 3 બેક ટુ બેક ડોજી બનાવી છે. જો આનો પછી એ ટાઈમે એક નિર્ણય લીધો કે આનો હાઈ તૂટશે તો હું બાય કરીશ, આનો લો તૂટશે તો હું સેલ કરીશ, બરાબર. પણ આ રેઝિસ્ટન્સ પર હું પાછો કવર અપ કરી દઈશ, રાઈટ. પણ અહીંયા તમે જુઓ તો એનો હાઈ તૂટી ગયો. હાઈ તૂટ્યો એટલે આઈ એમ અગેન ઓન ધ બાય સાઈડ. બાય આઈ હેવ ટેકન એટ 178, રાઈટ. અહીંયા આ જગ્યાએ મેં બોલેન્જર બેન્ડ એપ્લાય કરી દીધો, સી, રાઈટ. આ જે સ્ટેજ હતો ને એ સ્ટેજ બી બાઇંગ નો હતો એઝ પર ધ બોલેન્જર બેન્ડ, કારણ કે 20 મૂવિંગ એવરેજ ને સપોર્ટ લઈને ચાલે છે. એટલે બે સપોર્ટ અહીંયા આવી ગયા, એક આપણો પ્રીવિયસ ડે નો હાઈ અને આ 20 મૂવિંગ ડેઝ પર ડોજીસ બનાવી રહી છે. એટલે આ પણ બાય થાય, પણ ટુ બી સેફર સાઈડ મેં આ ટ્રેડ લીધો, રાઈટ. અહીંયાથી મેં ટ્રેડ લીધો એન્ડ સિન્સ ઇટ ઇઝ ઓન ધ વોક ઓફ અ બેન્ડ, મેં બોલેન્જર બેન્ડનો મારો વિડીયો ચોક્કસ જોજો, જેમાં મેં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે વોકિંગ ઓન ધ બેન્ડ. વોકિંગ ઓન ધ બેન્ડ પર આ મેં ટ્રેડ લીધો અને આઈ ગો ઓન કન્ટિન્યુઇંગ વિથ ધ ટ્રેન્ડ. અહીંયા અને આ જગ્યાએ કદાચ મેં કે બુક કર્યો છે પ્રોફિટ, આ જગ્યાએ કર્યો કે આ જગ્યાએ કર્યો, એટલે you can see that from trade entry of 141 કે 142 has gone up to 363 or 418. 418 તો મેં બુક નથી કર્યો, પણ 383 પર બુક કર્યો, યસ. This candle is my profit booking. ઓકે. હવે આ સિચ્યુએશનમાં એવું થઈ શકે કે કદાચ if you don't want to take a risk on a much higher side, અહીંયા મારો બીજો સ્ટોપ લોસની જે મેથડ મેં બતાવી હતી કે કેન્ડલ બાય કેન્ડલ કે ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ, રાઈટ. તો આ કેન્ડલ પછી તમે એવરી કેન્ડલના લો પર સ્ટોપ લોસ મૂકી શકો. once the low of that candle breaks, you are out of the trade. So એ રીતે તમે ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ થી ટ્રેલ કરી અને exit થઈ શકો. This is the another method to exit from the trade, but this loss of 200 points get covered with this profit, right? Maybe not good day for me, but profitable trade not hai, so it's okay, it's a part of a game. So this is how you can trade.
સેકન્ડ થિંગ, એઝ પર ધ સેટઅપ, આ ડોજી અને આ ડોજીમાં શું ફરક છે? કેમ અહીંયા ટ્રેડ ના લીધો? રાઈટ, અહીંયા ટ્રેડ લેવાતા 100% લેવાત, કારણ કે મૂવિંગ એવરેજ નું સપોર્ટ છે, બરાબર. પણ આરએસઆઈ બિલો 60 હતું. યુ સી, અહીંયા તમને આરએસઆઈ દેખાશે આ જગ્યાએ, હું કેન્ડલ પર મૂકીશ એટલે આરએસઆઈ ઇઝ બિલો 60. અહીંયા એને 60 50, આ કેન્ડલ પર એને 61 ક્રોસ કર્યું, બરાબર. પણ સ્ટીલ આઈ એમ નોટ કન્વિન્સ. somehow I waited for more 15 minutes, આ 3 કેન્ડલ ની રાહ જોઈ, અને જ્યારે આને ફરીથી આ સપોર્ટ લીધો 60 પર, યુ કેન સી ધીસ, અહીંયાથી આ કેન્ડલ પર 61.96, 62.25, અને ધીસ કેન્ડલ ઇઝ 61.69. એટલે આ કેન્ડલે સપોર્ટ લીધો અને તે વખતે એક નિર્ણય લીધો કે આ હાઈ તૂટશે તો આઈ વિલ બાય, રાઈટ. તો આ રીતે મેં બાય કરેલું. So this is my trade candle and this is my alert candle. Fine. આ રીતે એક ટ્રેડ સેટઅપ જનરેટ થયો હતો. This is the point number 2. પ્રોફિટેબલ ટ્રેડ બતાવવાનો કોઈ આજે મહત્વ નથી. મેઇન તો મારે લોસ નો ટ્રેડ બતાવો હતો કે the stop loss has been hit yesterday, અને કેવી રીતે મારો સેટઅપ હતો અને કયા બેસિસ પર મેં ટ્રેડ લીધો હતો. It was a pure intraday trade. Let me remind you, I will not carry forward this trade in whatsoever circumstances. Loss થાય તો loss ને profit થાય તો profit, but I will be out of the trade because I have seen, મેં ચાર્ટ જોયું છે 5 મિનિટનું, 5 મિનિટના ચાર્ટ પર મારે ટ્રેડ કેરી ફોરવર્ડ થાય નહીં. જો ટ્રેડ કેરી ફોરવર્ડ કરવો હોય તો એટલીસ્ટ યુ નીડ અ આવરલી ચાર્ટ એન્ડ એ ડે ચાર્ટ. ફાઇન. એ ટાઈમ ફ્રેમ એનાલિસિસનો પણ મેં એક વિડીયો મૂક્યો છે, એ પણ જોજો, જેમાં ટાઈમ ફ્રેમ એનાલિસિસ મેં તમને સમજાવી છે કે કેવી રીતે કયા ચાર્ટ પર આપણે આ સેટઅપ્સ ડિસાઇડ થાય. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ થિંગ. ઓકે, ધીસ ઇઝ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લેન. હવે બીજી વસ્તુ અહીંયા આપણે તમને બતાવું કે અનધર ઇઝ મોનેટરી સ્ટોપ લોસ. મોનેટરી સ્ટોપ લોસ એ એક રેન્ડમ સ્ટોપ લોસ છે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી એ વર્ક ના કરે, પણ જેને લોસ લિમિટેડ હોય, કે જેને લોસ ના પોસાતો હોય અમુક લેવલથી વધારે, એ લોકો મોનેટરી સ્ટોપ લોસ મૂકે છે. પણ મોનેટરી સ્ટોપ લોસ યુઝ્યુઅલી હિટ બી થઈ જાય, બરાબર. કારણ કે તમે બી ને મૂકતા હોય, ટેકનિકલી એમાં કશું હોય નહીં, અને એ મોનેટરી સ્ટોપ લોસ મૂકો કે ભાઈ આજે ચલો મેં 21,000 ના ઇન્ડેક્સ છે, 21,000 ની બેંક નિફ્ટી લીધી 21,000 ના લેવલ પર, અને મારો મોનેટરી સ્ટોપ લોસ છે 20,050, રાઈટ, 20,950, સોરી. તો એનો મતલબ શું થયો કે મેં 50 પોઈન્ટ નો સ્ટોપ લોસ મૂક્યો, પણ કોઈ ટ્રેડ સેટઅપ જોયો નથી, પણ આઈ કેન ટેક ઓનલી રિસ્ક ઓફ 50 રૂપીસ, રાઈટ. તો એ મોનેટરી સ્ટોપ લોસ ની કોઈ ગેરંટી નથી, ઇટ વિલ ડેફિનેટલી હિટ. So the least or the most least recommended is monetary stop loss. One more stop loss is round number stop loss. કે generally એ જગ્યાના એ હિટ થાય એટલે direction of the market change થતી હોય છે, and that round number stop loss is the figure that is 20,000 bank nifty, 10,000 nifty, right. તમે જોયું હશે છેલ્લા દિવસમાં 10,000 ક્રોસ કરતા એને કેટલી બધી વાર લાગી, બરાબર. once it's crossed 10,000 then it is a buy. 10,000 જે ક્રોસ કરે જે કેન્ડલ, that will be alert candle, એના ઉપર તમે બાય કરી શકો with a stop loss of 10,000. 10,000 બ્રેક કરે એટલે તમે એક્ઝિટ. that is a round number stop loss. one third thing, હવે હું તમને ડિસ્કસ કરતો હતો કે ટાઈમ સ્ટોપ લોસ. ટાઈમ stop loss is very effective for option buyers. કારણ કે ઓપ્શનમાં option has a component of time decay, right. એટલે if you take a trade setup in option with a vision કે આ આવી રીતે મૂવ ઓન થશે, બરાબર, અને તમે ઓપ્શનમાં બાય કર્યું હોય, અને એ બાઇંગ કર્યા પછી એ ઓપ્શનમાં તમારા 5 દિવસ સુધી
તમારા ફેવરમાં ટ્રેડ ના ગયો હોય, સો એ 5 દિવસ દરમિયાન, because it has not moved as per your wish, it means એ 5 દિવસમાં ટાઈમનો ડીકે થયો હશે, રાઈટ? તો તમારા પ્રાઇસથી એ કદાચ નીચે જ આવી ગયો હશે બીકોઝ ઓફ ટાઈમ ડીકે, કારણ કે તમારા પ્રાઇસથી ઉપર તમે કહો છો એ રીતે નથી ગયો, રાઈટ? તો એમાં ટાઈમ ફેક્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે ઓપ્શન્સ, એટલે આજે હું ડિસ્કસ નહીં કરું, કારણ કે એમાં ઘણા બધા પેરામીટર્સ, ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ ને બધું જોવું પડે. in the money છે, at the money છે, out of the money છે. there are many parameters and a very vast subject in option. આખી નવી એક સિરીઝ ચાલુ થાય ઓપ્શન પર કરવી હોય તો, પણ લેટ્સ નોટ ગો ઇન્ટુ ધેટ. પણ ત્યારે અમે ટાઈમ સ્ટોપ લોસ યુઝ કરતા હોઈએ કે 5 દિવસમાં આપણો ટ્રેડ આપણા ફેવરમાં નથી ગયો તો we should exit from the trade. બરાબર? તો these are all methods of handling stop loss, and I hope કે તમે આ સ્ટોપ લોસ ને ઇફેક્ટિવલી યુઝ કરી શકો. એના માટે જ આખો વિડીયો મેં સમજાવ્યો છે. and it's very easy to trade with a process. એક સિસ્ટમને ફોલો કરજો અને ટ્રેડ કરશો તો ડેફિનેટલી you will save with the big losses. અને as the time passes it will comes in the favor of you. ધીરે ધીરે તમને એક હેબિટ પડશે અને તમે જોશો તો 10 ટ્રેડમાંથી 3-4 ટ્રેડ સ્ટોપ લોસ ના હશે, 7-8 ટ્રેડ પ્રોફિટેબલ હશે. તો એવા રેશિયો ધીરે ધીરે બિલ્ટઅપ કરવા માટે યુ નીડ પ્રેક્ટિસ એન્ડ પ્રેક્ટિસ. ડુ બેક ટેસ્ટિંગ. પાછલા રેકોર્ડના આટલા બધા આપણી પાસે વિડીયો છે, આટલા બધા સ્ટોક્સ છે. sit on the charts, go back testing. investing.com જેવી વેબસાઇટ જે આપણને ફ્રી ચાર્ટ્સ આપે છે, focus on that and study in depth and see the back testing methods. એનાથી તમને એકદમ કોન્ફિડન્સ આવશે કે ભાઈ યસ, કયા ટ્રેડ આપણે લેવા જોઈએ ને કયા ટ્રેડ આપણે ના લેવા જોઈએ. આ એક બેઝિક ટ્રેડિંગ મેથડ મેં હાઈ ને લો ઓફ ધ પ્રીવિયસ ડે ઉપર સમજાઈ છે. એટલે સમજાય છે કે તમને એક ટ્રેડિંગ સેટઅપ ખબર પડે અને એનો સ્ટોપ લોસ હિટ થાય છે બી એ પણ તમને ખબર પડે. ધેટ ઇઝ ધ માય મેઇન મોટો. નાઉ સપોઝ મેં 50% ઓફ ધ કેન્ડલનો સ્ટોપ લોસ કહ્યો, મેં આખી કેન્ડલનો સ્ટોપ લોસ લીધો. ઓકે, હવે એક આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવીએ કે શું થાય કે આની વેલ્યુ છે. લેટ્સ ઓપન અપ ધ કેલ્ક્યુલેટર. Minimize થોડું કરું. Let's see, you can see this. Oh, I cannot. ચાલો, નથી થતું. કેલ્ક્યુલેટર થઈ આપણે કદાચ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો એક્ઝેક્ટલી 965 ની લો છે અને 184 ની હાઈ છે. તો 184 and 965 એટલે 184.35 પોઈન્ટ્સ એટલે 219 પોઈન્ટ્સ નો તમારો ફૂલ કેન્ડલ સ્ટોપ લોસ થાય. બરાબર? હવે તમે નક્કી કર્યું હોય કે મારે 1000 રૂપિયાનો લોસ આઈ કેન એફોર્ડ ઇન બેંક નિફ્ટી. 1000 રૂપિયાનો લોટ તમે માનો એટલે 20 થયા. 20 નો લોટ છે બેંક નિફ્ટીનો. 1000 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ એટલે 1000 ડિવાઇડ બાય 20 gives you 50, રાઈટ? એટલે 50 પોઈન્ટ સ્ટોપ લોસ થયો તો આ ટ્રેડ તમારા કામનો નથી. બરાબર? ડોન્ટ ગો ઇન ધીસ ટ્રેડ, રાઈટ? એટલે આ રીતે તમે એક ડિફાઇન કરી શકો. સપોઝ મારો સ્ટોપ લોસ મેં નક્કી કર્યો છે કે 5000 નો છે, રાઈટ? અને અહીંયા હું જોઈ રહ્યો છું કે ડિફરન્સ ઇઝ say 219 points. 219 into 20 કરો તો
4038, right? So okay, 4380, 4380 rupees. It is within my stop loss of 5000 rupees. So I will go for only one trade. એટલે એક જ લોટ લઈશું, બરાબર? કારણ કે આ જો સ્ટોપ લોસ હિટ થશે, આ બધું તમારે 5 મિનિટમાં કરવાનું છે, ધેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. વિધિન ફર્સ્ટ 5 મિનિટ નેક્સ્ટ કેન્ડલ બને અને તમે બાઇંગમાં હાઈ તૂટી એટલે જતા રહ્યા, એટલે હવે તમારો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તમારે સ્ટોપ લોસ મૂકવાનો, રાઈટ? એટલે બીજી 5 મિનિટ તમને સ્ટોપ લોસ મૂકવા માટે આપી. એનામાં તમે આ કેલ્ક્યુલેશન કરી લો કે ભાઈ મારે આનો સ્ટોપ લોસ શું થઈ શકે, બરાબર? અને પહેલી કેન્ડલ મોટી બની છે તો એ જ ટાઈમે ડિસાઈડ કરી લો કે ભાઈ આ 200 પોઈન્ટનો કેન્ડલ છે તો મારો સ્ટોપ લોસ આઈ કેન બેર, રાઈટ? પોઈન્ટ નંબર 1. હવે જ્યારે મેં બીજો ટ્રેડ લીધો, અહીંયા તો મેં એક જ લોટનો ટ્રેડ લીધો કારણ કે મારી લિમિટ 5000 ની છે પર લોસ, પર ટ્રેડનો લોસ. હવે 5000 ની લિમિટ છે એટલે આમાં મારથી એક લોટથી વધારે આવે નહીં. અહીંયા મેં શું કર્યું, અહીંયા પણ મારી લિમિટ 5000 લોસની છે, ધેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. આ કેન્ડલનો હાઈ ને આ કેન્ડલનો લો, બરાબર? જેવું આણે હાઈ તોડ્યું એટલે આ મારી એલર્ટ કેન્ડલ થઈ, રાઈટ? બેક ટુ બેક ડોજી બનાવ્યા પછી નવી હાઈ બનાવી છે, રાઈટ? 3 ડોજી પછી, એટલે આઈ એમ પોઝિટિવ ઓન ધીસ ટ્રેડ. આ ડોજીનો ડિફરન્સ છે 141 એન્ડ 92, એટલે 8 એન્ડ 41 એટલે 50 પોઈન્ટ્સ, રાઈટ? 50 પોઈન્ટ્સ અને મારી કેપેસિટી 5000 ની છે એટલે 5000 ડિવાઇડ બાય 50, એટલે આઈ હેવ ટેકન 5 ટ્રેડ્સ, રાઈટ? એટલે 5 લોટ. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? અહીંયા હું શું કરીશ કે હું 5 લોટ લઈશ. 5 લોટ એટલે 100 નિફ્ટી થઈ, બેંક નિફ્ટી 100 બેંક નિફ્ટી થઈ 100 પોઈન્ટના પ્રમાણે, સોરી 100 બેંક નિફ્ટી થઈ 50 પોઈન્ટના સ્ટોપ લોસ પ્રમાણે, એટલે 5000 નો લોસ થઈ ગયો, રાઈટ? આનો લો મારો સ્ટોપ લોસ થઈ જશે, રાઈટ? નેક્સ્ટ કેન્ડલમાં મેં બાય કર્યું ત્યારે મેં એનો સ્ટોપ લોસ મૂકી દીધો, બરાબર? જેવું મેં બાય કર્યું એટલે મેં એનો સ્ટોપ લોસ મૂકી દીધો, એટલે માય સ્ટોપ લોસ ફોર 5 lots has been defined, right? એટલે મારો જે આગલો લોસ હતો, આ તો હું તમને બધા ટ્રેડિંગ મેથડ્સ મારી પર્સનલ જે છે તમને સમજાવી રહ્યો છું. મારો જે હિડન લોસ હતો એ એક રિકવર કેવી રીતે કરવો અને પ્રોફિટેબલમાં કેવી રીતે આવવું એની મેથડ છે. તો અહીંયા આ 5 લોટ મેં લીધા. ફોર્મ્યુલા એટલે સમજાવી રહ્યો છું કે મેં આગળ બી તમને કહ્યું કે ઇટ વોઝ નોટ અ ગુડ ડે ફોર મી, પણ અહીંયા મેં 5 લોટ લીધા. હવે 5 લોટ લીધા પછી 50 પોઈન્ટના સ્ટોપ લોસ મૂકીને યુ કેન સે આના હાઈ પર લીધા એટલે 142 એટલે 145 લીધા અને 383 કે સમથિંગ હું નીકળ્યો હતો, યસ 383, રાઈટ? તો 145 to 385, 245 પોઈન્ટ્સ, એટલે રાઉન્ડ ફિગર 250 પોઈન્ટ રાખીએ. 250 points multiplied by 100, what is the profit? 25,000. What is my loss? 5,000. અહીંયા પણ 5,000 નું રિસ્ક હતું, 5,000 ગયા. અહીંયા પણ 5,000 નું રિસ્ક હતું, it made me 25,000. This is the process. If you follow this process, then definitely it is a win-win situation, right? Hope I am clear with all the terminology and techniques of using stop losses. અને આ એક ખરેખર મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ સબ્જેક્ટ છે. તમે જુઓ ને કે કોઈ આઈ ટેલ યુ સમથિંગ કે અમુક ઘણા બધા વિડીયો મેં એવા બી જોયા કે જેમાં લોકો આવા લેવલ્સ આપે છે, બાય લેવલ્સ, એક્ઝિટ લેવલ આપે છે, પણ ફોર સ્ટોપ લોસ ઇટ ઇઝ અ પેડ સર્વિસ. કદાચ તમે બધા સિસ્ટમની એક્રોસ આયા જ હશો.
પણ આવું કરે છે કારણ કે સ્ટોપ લોસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટ્રેડ આપી દીધો, ટાર્ગેટ આપી દીધો, પણ સ્ટોપ લોસ નહીં આપ્યો. Because that is the hidden secret, and that for that people pay, and you are getting free all this stuff. So hope તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. Thank you for watching this video, and please put forward across the friends and relatives of yours, and maximum લોકોને આ બેનિફિટ મળે અને આ સિમ્પલ સિસ્ટમ હું સમજાઈ રહ્યો છું એનો એડવાન્ટેજ મળે. અને એઝ અ કમ્યુનિટી વી ઓલ should grow. So with this I am ending this video. થોડો લાંબો બી થયો હશે તો કઈ નહીં, પણ watch till the end. It will definitely and watch with multiple times, કારણ કે આટલી બધી વાર જોવા જેવો વિડીયો છે. કારણ કે એક એક વસ્તુ every time you listen it will give you the good grip. So thank you all my subscribers, followers, and do watch this video again and again. Keep sharing, do comment on it, અને કઈ પણ નવી ટોપિક પર કે કઈ પણ નવા વસ્તુ પર તમારે જાણવું હોય તો મને કમેન્ટ કરજો. આઈ એમ હેપી કે કંઈક સેટઅપ બનતો હશે તો ટ્રેડ આપણે હું તમને બતાવીશ. હજુ મારો એક નવો ઇન્ટેન્શન બી છે કે ટુ ગો લાઈવ ઇન ધ માર્કેટ ડ્યુરિંગ માર્કેટ આવર્સ. તો હું ટ્રેડ કરું સાથે સાથે કોઈને એડવાન્ટેજ ટ્રેડિંગનો મળે. પણ મેક શ્યોર કે this is for educational purpose only, and trade with your respective advisors advice. Knowledge is a key, right? અને તમે તમારા પર્સનલ એનાલિસિસ કરીને ટ્રેડ કરજો. So thank you so much friends. See you in the next video soon. Okay. Fine.